सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल लर्न पंजाबी विच। तो अज असी पढ़ांगे साडी जो इकांगी है 10वीं क्लास की जफरनामा, जो कि पार्ट 1 है। जफरनामा इकांगी 1 जो कि डॉक्टर हरचरण सिंह ने लिखी है। पहला लेखक बारे जान पछाण। डॉक्टर हरचरण सिंह का जन्म 10 दिसंबर 1914 ईस्वी नूं ਚੱਕ नंबर 576 जिला शेखूपुरा पाकिस्तान विच होया। उन्हां दे पिता का नाम सरदार किरपा सिंह सी ते माता का नाम श्रीमती रखी सी। डॉक्टर हरचरण सिंह ने 2 विषयां विच MA कीती। यह विषय सन पंजाबी अते इतिहास। बाद विच उन्हां ने PhD पंजाबी भी कीती। उन्हां दा संबंध अध्यापन नाल रहा सी। वो पहला लाहौर विच ਅਤੇ बाद विच दिल्ली विखे ਗਿਆਨੀ ਤੇ बुद्धिमानी पढ़ाउंदे रहे। वो दिल्ली यूनीवर्सिटी विच रीडर भी रहे। बाद विच वो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला आ गए ते इत्थे वो पंजाबी विभाग के मुखी ਅਤੇ प्रोफैसर रहे। इस दे नाल ही वो नाटक विभाग के इंचार्ज भी रहे। उन्हां दी पछाण एक नाटककार वजों है। उन्हां दी प्रमुख नाटक रचनावां हन कमला, कुमारी, राजा पोरस, जीवन लीला, खेडन दे दिन 4, 5 गिठड़ा, दूर दराडे शहरों, तेरा घर सो मेरा घर, मुड़के दी खुशबू, शोभा शक्ति, रता सालू, कल अज ते भलक, हिंद दी चादर, देख कबीरा रोया, मसीहा सूली ते मुस्कुराया, पंजाब दी इक्को मर्द रानी जिंदा, जीवन लीला, सांझा राज, सप्त ऋषि, काया कल्प ते पच्छम दा माया जाल। ये उन्हां दियां प्रसिद्ध रचनावां हन। उन्हां नूं अपनी नाटक रचना कल अज ते भलक लई ਸਾਹਿਤ अकादमी दिल्ली ने पुरस्कार दिता। उन्हां नूं भाषा विभाग पंजाब वालों श्रोमणी पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰ पुरस्कार दे के सन्मानित किया गया। इस तो इलावा यापा कनेडा ते पंजाबी ਸਾਹਿਤ अकादमी लुधियाना ने करतार सिंह धालीवाल सर्वश्रेष्ठ ਸਾਹਿਤਕਾਰ पुरस्कार नाल डॉक्टर हरचरण सिंह नूं सन्मानित किया। डॉक्टर हरचरण सिंह का देहांत 12 अप्रैल 2006 नूं होया। ये सी लेखक बारे जान पछाण। हुण असीं जफरनामा इकांगी है जो उसका मूल पाठ पढ़ांगे। पहला उसके जो पात्र है उन्हां बारे। औरंगजेब शहनशाह है। जीनत उन निसा औरंगजेब की पुत्री है। बेगम उदयपुरी औरंगजेब की पत्नी है। उस तो बाद है असद खान अते शाही हकीम जो इस विच पात्र हैं। फिर उस तो बाद है समय कदों का है सन 1706 ईस्वी ते स्थान अहमदनगर दखन। वक्त है सवेर सार सुबह सुबह। दृश्य जिमें कि एक इकांगी है उस विच दिखाया जाता है नाटक जिमें पर्दे ते पेश होंदा है। एवें इस विच दृश्य दिता गया है मुगल शहनशाह औरंगजेब का विशाल पर सादा निजी कमरा। विशाल है पर सादा कमरा है। कमरे विचकार आलमगीर का बिस्तरा। आलमगीर उसनूं कहा गया है औरंगजेब नूं। आस पास कुछ किताबां, सोहनी जिल्द वाला कुरान शरीफ, लिखण का समान, ढाल आदि चीज़ां पईयां हन। पर्दा उठण समय हनेरी झक्खड़ दी सां सुनाई दिंदी है। हवा नाल दोहां दीवियां दीयां लाटां टिमटिमा रहीआं हन। औरंगजेब मदरा कद है, कमज़ोर, लम्मा नक, सुरख गोरा रंग, गोल सफ़ेद दाड़ी, कुतरियां होईयां लबां, तेज भखदियां अखां, उम्र दे भार नाल झुकिया होया लक, गल सफ़ेद मलमल दा मुगल ढंग दा चोगा जिस दियां तणियां सज्जे मोढे हेठां बन्नियां होईयां, सोने दियां तारां नाल मड़ी होई पगड़ी, सिलक दे कमरबंद विच टुंगिया होया खंजर। टुंगिया होया मतलब लटकाई हुई। घबराहट ते अकह डर की हालत विच खड़ा है। घबराहट हो रही है उसनूं बहुत अकह जो कह नहीं सके उस तरह का डर। उसका खब्बा हथ खंजर उत्ते है, सज्जा हथ सोटी समेत कंब रहा है। दृश्य विच दिखाया गया है कि औरंगजेब उसका जिसका कद मदरा है, कमज़ोर है ते लम्मा नक है। उसके लिबास बारे दस्या गया है कि उसके गल मुगल मलमल का मुगल ढंग का चोगा है जिस दियां तणियां सज्जे मोढे हेठां बन्नियां होईयां हन। सोने दियां तारां नाल मड़ी हुई पगड़ी है
ਤੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕਮਰਬੰਦ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਅਕਹਿ ਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਖੰਜਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਸਮੇਤ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਚ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਚ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਮੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਚ ਔਰ ਸਾਜ਼। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਚ ਅਤੇ ਸਾਜ਼। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਰਾਗ ਔਰ ਰੰਗ ਔਰ ਰਾਗ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਔਰ ਰੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਰੂਮ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਹੀਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਖਤ ਮਿਜਾਜ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਹੀਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਖਤ ਮਿਜਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਜਾਜ ਮਤਲਬ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਸਲੂਕ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ, ਚੌਬਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਘਟੀਆਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਗਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਤਨਾ ਕੁਫਰ, ਕੁਫਰ ਮਤਲਬ ਝੂਠ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੇਖਬਰ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼, ਅਦਨਾ ਸਾ ਇਨਸਾਨ। ਅਦਨਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਕਹੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ। ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਹਨ ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਕਾਰ, ਫੌਜਦਾਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਮਰਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਅਤੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਫਰ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼, ਉੱਚੀ ਹਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਾਗੀ ਤੇ ਆਕੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਖਤ ਵਰਤਾਅ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਖਤ, ਉਸ ਕਾਰਨ। ਫੌਜੀ ਵਿਗਲ ਅਤੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ,
ये खतरनाक शोर कैसा है। आवाज़, मुगल तख्तो ताज लई तेरे बेटियां विच खाना जंगी शुरू है। खाना जंगी मतलब गृह युद्ध। औरंगजेब, अति दुख ते घबराहट नाल, या खुदा इसे गल तो मैं डरदा सां, मैं हरगिज कुछ तो खून नहीं होण देआंगा, कुछ तो खून कतल। आवाज़, बुढ़े बादशाह भुल गया तू भी अपने बाप शाहजहां दी मौत दी इंतजार नहीं सी कीती। औरंगजेब ने भी अपने पिता की मौत की इंतजार नहीं सी कीती, उसनू पहला ही जेल विच कैद करके खुद राजगद्दी लै लीती सी। फिर औरंगजेब कहता है, मैं गलती ते सां, हकूमत की हवस ने मैनू अन्ना किता होया सी कि मैं तो गलती की कि जो मैनू हकूमत सी, शासन सी, उसकी जो हवस सी उसने अन्ना किता होया सी। आवाज़, तेरे बेटे तेरी गलती दोहराणगे, हुण तेरियां नसीहतां नहीं तेरे अमल उन्हां दे कदमां दी रहबरी करनगे। अमल मतलब जो उसने चंगे कर्म किते ने या मंदे कर्म किते ने, ओह उसदे किते होए जो गुनाह ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अमल किया गया है। औरंगजेब, ओ गुमराह शहजादिओ, मेरी गलती हरगिज ना दोहराइओ। औरंगजेब जोर दी चिल्लांदा है ते कहंदा है कि उस गुमराह शहजादिओ मेरी गलती नू ना दोहराइओ। हमेशा लई मैं मन ते रूह दा चैन गवा बैठा हाँ। आवाज़, तू 50 साल प्रजा दे मन दा चैन खोया है, हुण तेरे अमन दी कौन परवाह करदा है। दूरों सत श्री अकाल दे जयकारे सुनाई दिंदे हन। औरंगजेब, हैं ਇਹ कैसे खौफनाक नारे ਹਨ। खौफनाक मतलब डरावने या भयानक दर्दनाक। आवाज़, औरंगजेब, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੁਰਮੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਿੰਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਲਾਗੇ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। 40 ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਾਬ ਲਾਗੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨਾਰੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼, ਸਤਨਾਮੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੋਰ ਡਰ ਕੇ हैं आह नारे तो बिल्कुल नज़दीक सुनाई दिंदे हन। आवाज़, महाराष्ट्र का बच्चा मुगलों नूं दखन विचों कड्ढण लई उठ खड़ा होया है। औरंगजेब, दिल्ली तो भारी फौजा मंगवा के इन्हां दी बगावत नूं कुचल देआंगा। आवाज़, शुमाली हिंदुस्तान विच तां अगे ही कई सूबेदार हुकूमत दा जूला ला देण दीआं गोंदां गुंद रहे हन। शुमाली है बेटा उत्तरी ते जूला लाउणा गुलामी खत्म करन लई, गोंदा गुंदना साजिश करना। औरंगजेब, जिउंदे जी मैं मुगल हुकूमत नूं हरगिज़ कमज़ोर नहीं होण देआंगा। हरगिज़ मतलब बिल्कुल। ते सल्तनत राज। औरंगजेब कहता है कि मैं अपने जिउंदे जी जो मुगल हुकूमत है उसनूं हरगिज़ कमज़ोर नहीं होण देआंगा। आवाज़, मुगल सल्तनत अगे ही तेरे वांग बुढ़ी ते जर्जरी हो चुकी है। सल्तनत मतलब राज, जर्जरी खोखली। तू उस दियां जड़ां खोखलियां करन दा जिम्मेवार है। औरंगजेब, हरगिज़ नहीं। हरगिज़ मतलब बिल्कुल नहीं। पूरे 48 साल मैं इसनूं मजबूत बनाउण लई दिन रात एक कीता है, कदे फर्ज तो कुताही नहीं कीती। फर्ज मतलब करतव्य ਅਤੇ कुताही हुंदा है गलती। रब गवाह है मैं मेहनत, दयानतदारी ते सच्चाई नाल अपना फर्ज निभाया है। दयानतदारी है ईमानदारी नाल। आवाज़, तू खुशामदी लोकां तो आलमगीर जिंदाबाद दे नारे सुन के खुशफहमी विच रिहा है।
ਚਾਪਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਲਮਗੀਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੌਣ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੌਣ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ, ਮਰਾਠੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਸ਼ੀਆ, ਸੂਫੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਵਾਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸੰਭਵ। ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਨਸਿਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਤ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਗਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਤ ਝੂਣ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਝੂਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿੰਨਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿੰਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਬਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਧ ਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਵੇਂਗੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਹਰ ਬੇਟੀ ਬਾਪ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੌਣ? ਬੇਟੀ ਜਿੰਨਤ। ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ? ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਝਾਇਆ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਆ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਫਜਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਜਰ ਮਤਲਬ ਤੜਕੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼। ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਫ ਬੇਟੀ ਜਿੰਨਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਖੌਫਨਾਕ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਖਾਬ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਨਾ ਕਿਆ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਆਵਾਂ ਮਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ। ਇਬਾਦਤ ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ। ਜਿੰਨਤ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਤ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਮੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਜਿੰਨਤ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਤਾਵਲੀ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਦਾਬ अर्ज बेगम। साहिबा आले दुआले देख के जहाँ पनाह नज़र नहीं आ रहे। जहाँ पनाह बादशाह लई वरत्या गया है। बेगम नवाज तो वापस नहीं आए। शाही हकीम बेगम साहिबा जरा गौर नाल देखो, सब चीज़ां खिंडरियां पईयां हन। बेगम कुछ चुक के आ तस्बीह भी डिग्गी पई है। हकीम साफ ਜ਼ਾਹਰ है हजूर दे मन की हालत गैर मामूली तौर पर खराब है। बेगम खान बहादुर आप भी आ गए, तशरीफ़ ले आओ अंदर। असद खान झुक के सलाम बेगम साहिबा। जो असद खान है उन्होंने एक मंत्री है। शाही हकीम आदाब अर्ज खान बहादुर है जो उसनू आदाब करता है। असद खान उसनू सिर नाल जवाब दे के क्या हुक्म है बेगम साहिबा। बेगम जहाँ पनाह अज निहायत परेशान है। हजूर की आवाज़ सुन के मैं बेटी जीनत नू जगाया। पहला तो असी बहुत डरियां, आखिर मुश्किल नाल बेटी नू कमरे अंदर जान लई मजबूर किया। तो जो उदयपुरी है बेगम उदयपुरी वो असद खान और शाही हकीम नू दस रही है उसकी हालत औरंगजेब की। असद खान बड़ी चिंता की बात है। जहाँ पनाह तां निहायत पुख्ता इरादे दे मालिक हन। पुख्ता हुंदा है पक्का इरादा। खुदा परस्त होने करके आप औखे तो औखे समय वक्त साबित कदम रहिंदे हन। खुदा परस्त मतलब अल्लाह की बंदगी करने वाला। शाही हकीम यही मैं सोच रहा हाँ, इन्ने मुस्तकिल मिजाज कम इंसान है। पक्का इरादा रखने वाले मुस्तकिल। हकीम एकदम इशारा करता है, सारे सहम जाते हैं ते अदब नाल झुकते हैं। औरंगजेब शक्की नज़र नाल वेखदा होया, क्या साजिश हो रही है। बेगम डरदी होई, कोई साजिश नहीं आका, हजूर की सेहत के फिक्र विच खड़े हाँ। तो ये सी बेटा तुहाडा जफरनामा एकांगी है जो उसका पहला पार्ट। दूजा भाग जल्दी ही असी लैके हाजिर होवांगे। तो जे वीडियो चंगी लगी इसनूं लाइक कर देना, शेयर कर देना ते चैनल नूं सबसक्राइब कर देना। धन्यवाद।